บนวิสาขบูชีหรือปิสาขบูชีนะเจียพิธีบนดอทอมมวยในขนมพระพุทธศาสนาคือทอมเจียงบนนาแต่งนะบนเมียขบูชีบนกระทันบนพิมบนโจลชนำก็มันสมาหนึ่งบนวิสาขบูชีเตนะกรุบประเทศแต่งมันท่าแต่ประเทศขมายยืงเตเอาแต่ดอทั้งไงดอกปรามกาเป็นโบรมัยคายปิศาหายคือตายแต่นอมขเนียปรารบเทอพิธีบอนวิสาขโบเชียนั่งมันได้คานเตนะคือเทอเตียงนิกายเทรเวียดไทยนั่งนิกายโมหาเยียนมันแมนเทอแต่ประเทศใดกันศาสนาลัทธิเทรเวียดโดยขมายเยืองเตประเทศใดกันพุทธศาสนานิกายโมหาเยียนก็เกปรารบเทอพิธีบอนวิสาขโบเชียในขนมทั้งไงดอกปรามกาเป็นโบรมัยคายปิศาหนึ่งได้อัตในสำคัญพิธีบอนวิสาขโบเชียนั่นคือเมียนใบจำนวนได้ยืงปรารบเทอคือดามใบรมลักแต่ดอทั้งไงได้พระสมมาสัมพุทธบรมครูระบอบยืงพระองค์ประสูตินั่งเชื่อจำนวนตีมวยนาตีปีคือดามใบรมลักแต่ดอทั้งไงได้พระองค์บานตรัสดังเชื่อพระสมมาสัมพุทธให้จำนวนตีใบคือดามใบรมลักแต่ดอทั้งไงได้พระองค์รมลดขันเปรตนเปลี่ยนนี่คือเชื่ออัตในสำคัญได้พุทธบริษัทยืงกอบใบจองจำแต่งออกคณีนะขนมเนียมเยืองเจียพุทธบริษัทขนมเนียมเยืองเจียเนี่ยรอบอ่านพระพุทธศาสนากรมเอาเกสูเต้มันดังนะโดยเจียอัตในบนเมียขโบเจียนังนะเนี่ยคลาอดดังนะตาบนเมียขโบเจียนังเมียนในธรรมะบนวิสาขโบเชียนังเมียนในธรรมะตามเปิดดอยซาเยืองมันบานจับอารมณ์นะมันบานจับอารมณ์มันบานยกจัดตกดะขนมกาสดับขนมกาศักษาเยืองการศาสนานั้นก็การซาลมซอแต่คานกรอนแต่เมียนชมูถักกันนะจ่อชมูขนมประวัติแต่รูปขนมอัตตสัญญาณบันถ้าเยืองการศาสนาเปรียบปดจังเตอวัดอารามมาดองมากาทั้งไงบนชุมบันทั้งไงบนโจลชนำมันบ้านยกจัดตกดะเอาดำไลเชียสำคัญเตลือเปรียบพุทธศาสนาดอทั้งไงชบสำราทั้งไงเมียขโบเจียวิสาขโบเจียขนมเนียมคลวนไอเจียพุทธศาสนิกอดดังเฟื่อไอผองบายเจียนอมเคลียตือลมหายกำซานในตีรมในยทานเซงบริโภคเครื่องสวังคลาก็ตือสตูไตรคลาก็ตือเลงละบายซีซองละบายหยาบายหมกเตยนะนี่คือเจียกาความชกองมวยเจียจำนวนสาวมวยเราบอกเยื้องเนี่ยการพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธบริษัทกัวแต่จับอารมณ์กัวแต่ยกจัดตกดะลางวิ่งนะขมาศาสนาเกดอตีนะดอลเปลคูบกำนาศาสนาเราบอกเกโดยเจียบอลคริสต์มาสยังกัดเมื่อเกเรียบจอมพิธีนั่งกระทักพิธีนั่งทมตามเตียสมบัยตามกรมหนตามกระทรวงมนตรีนะเกเรียบจอมเมียนดะเพลิงปัวเมียนตังหลุมดาวคริสต์มาสให้เกเมียนกระโดหลวงวันใจดอลเนี่ยดอตีไอจังเตอนะเกเรียบจอมตัวตามแบบประเพณีศาสนาเราบอกเกโดยไล่เยื้องก็เมียนประเพณีเมียนวัดประทัวเราบอกเยื้องได้นะบนวิสาขโบเชียนั่งเวียอาจเมียนอัตในสมาหนึ่งบนคริสต์มาสหรือบนโนไอลหนึ่งพองได้นะยังอาจจะเรียบจอมอ้อยบ้านละนะเติตามลัตเพียบเติตามทนเทียนได้ยังอาจเฟื่อเติบานอะไรก็มาเพียบสมจิมเรียบในอัตในตีมวยได้จอบเตะตองเติหนึ่งกาประโสดรบพระสมมาสัมพุทธตาพระสมมาสัมพุทธบรมครูระบอบเยื้องพระองค์ประสูติในไงนะใครนะชนำนาพระสมมาสัมพุทธบรมครูระบอบเยื้องยังให้ดอยซ่อนมอดปันตายกาวเนาะพระองค์มันตัวบานตรัสดังเชี่ยประพุทธในลายเตคือในขนมฐานะเชี่ยพระบรมโพธิสัตว์ในลายปันตายเชี่ยเชียดจงกราวเชี่ยเชียดจงกราวได้พระองค์เตยบานตรัสดังเชี่ยพระสมมาสัมพุทธ
ព្រះបរមពោធិសត្វណាជាតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងក្រោយពីបំពេញបារមីធម៌រយៈពេល4អសង្ខ័យនិង1សែនកាប់រួចហើយនៅជាតិចុងក្រោយព្រះអង្គបានប្រសូតណានៅក្នុងនគរកបិលភ័ស្ត្រណាសពថ្ងៃនគរកបិលភ័ស្ត្រហ្នឹងគឺណានៅព្រំប្រទល់ដែនណាកន្លែងដែលព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងគេហៅថាសួនលំពិនីណាសួនលំពិនីហ្នឹងវានៅត្រង់ព្រំប្រទល់ដែននគរទាំងពីរគឺនគរកបិលភ័ស្ត្រហើយនិងនគរទេវតហៈនៅព្រំប្រទល់ដែនជាប់នគរគ្នាណានគរកបិលភ័ស្ត្រជានគរខាងព្រះវរបិតាហើយនគរទេវតហៈជានគរខាងព្រះវរមេត្តារឿងរ៉ាវនៃការប្រសូតរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វមានរៀបរាប់ណាដោយសេចក្តីពិស្ដារនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់អាត្មាភាពមិនបានលើកយកអំពីអភូតហេតុឬហេតុអស្ចារ្យផ្សេងក្នុងការប្រសូតរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វទេសូមលើកយកតែចំណុចសំខាន់យកមកជម្រាបជូនតែម្ដងណាគឺព្រះអង្គប្រសូតនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខណាខែពិសាខហ្នឹងគឺត្រូវនឹងខែឧសភាយើងហ្នឹងណានៅក្នុងឆ្នាំចវេលាចិត្តថ្ងៃត្រង់ណាមុនគ្រិស្តសករាជ623ឆ្នាំណាកាលដែលព្រះអង្គនៅជាវ័យកុមារព្រះអង្គក៏ឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្រដូចជាមនុស្សលោកយើងសាមញ្ញធម្មតាដែរពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាមនុស្សដែលថាព្រះអង្គជាមនុស្សពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គមានមេត្តាមានបិតាណាព្រះអង្គសោយព្រះជាតិជាមនុស្សណាបើនិយាយទៅគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ព្រះអង្គគឺជាមនុស្សជាតិចុងក្រោយហ្នឹងគឺត្រូវជាមនុស្សប៉ុន្តែមុនការត្រាស់ដឹងជាតិមុនគឺអាចជាទេវតាអាចជាព្រហ្មអាចជាមនុស្សអាចជាសត្វដេរឆានអាចជានរកក៏បានដែរប៉ុន្តែជាតិចុងក្រោយគឺព្រះអង្គត្រូវតែជាមនុស្សណាមនុស្សហ្នឹងគឺប្រសូតតែក្នុងត្រកូល2ទេប្រសិនបើសម័យកាលហ្នឹងពួកមនុស្សគេគោរពស្ដេចនឹងព្រះអង្គត្រូវតែសោយប្រជាជាតិនៅក្នុងត្រកូលស្ដេចតែបើក្នុងសម័យកាលហ្នឹងពួកមនុស្សគេគោរពព្រាហ្មណ៍ព្រះអង្គត្រូវតែប្រសូតនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍គ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ព្រះអង្គប្រសូតតែក្នុងត្រកូល2ទេគឺត្រកូលព្រាហ្មណ៍ហើយនិងត្រកូលក្សត្រណាឬក៏ខត្តយៈត្រកូលណាដោយឡែកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងណាព្រះអង្គប្រសូតនៅក្នុងខត្តយៈត្រកូលនៅក្នុងត្រកូលស្ដេចណាចម្រើនពរពីព្រោះសម័យកាលហ្នឹងគឺពួកមនុស្សភាគច្រើនគេគោរពស្ដេចក្រោយពីណាព្រះអង្គបានសិក្សារៀនសូត្រនៅចំណេះវិជ្ជាចំណេះដឹងផ្សេងណានៅក្នុងគម្ពីរធម៌អាប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាព្រះបរមពោធិសត្វរបស់យើងកាលដែលព្រះអង្គនៅសិក្សាគឺសិក្សានៅក្នុងសំណាក់លោកគ្រូអាចារ្យវិស្វាមិត្រណាព្រះបាទសិរីសទ្ធោទនៈដែលជាព្រះវរបិតានឹងបានជួលគ្រូសាស្ត្រាចារ្យពិសេសណាដែលមានកតេនាមកតេស័ព្ទល្បីល្បាញក្នុងសម័យនោះឲ្យមកបង្រៀនព្រះបរមពោធិសត្វនឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងណាគឺបង្រៀនខាងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខាងផ្នែកគណិតសាស្ត្រខាងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាណាខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតណាជាវិជ្ជាសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសសម័យនោះដូចជាវិជ្ជាបាញ់ធ្នូណាវិជ្ជាបាញ់ធ្នូវិជ្ជាគុនដាវឬក៏កាប់ដាវវិជ្ជាជិះសេះណាក្នុងចំណោមវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គស្ទាត់ជំនាញទាំងវិជ្ជាបាញ់ធ្នូទាំងវិជ្ជាជិះសេះណាទាំងការកាប់ដាវគឺព្រះសិទ្ធត្ថព្រះបរមពោធិសត្វរបស់យើងព្រះអង្គជំនាញសូមជម្រាបពុទ្ធបរិស័ទណាញោមញាតឲ្យបានជ្រាបព្រះអង្គកាលដែលនៅជាគរាវាសកាលដែលនៅជាក្រហមព្រះនាមសិទ្ធត្ថ
ណាយើងហៅដោយខ្លីមកថាសិទ្ធត្ថណាចម្រើនពរណាដល់ព្រះជន្ម16ព្រះវស្សាព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាងយសោធរាពំពាណាព្រះនាងយសោធរាពំពាហើយនឹងព្រះបរមពោធិសត្វរបស់យើងគឺត្រូវជាបងប្អូនជាដូនមួយបង្កើតនឹងគ្នាហើយក៏ប្រសូតក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំម៉ោងពេលវេលានឹងដំណាលគ្នាដែរណាប្រជជនដំណាលគ្នាណាព្រះនាងពំពាហើយនឹងព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះព្រះអង្គបានណាមានចំណងដៃមួយគឺណាបានប្រសូតនៅបុត្រណាគឺរាហុលណាព្រះអង្គមានបុត្រមួយព្រះអង្គគឺរាហុលកុមារក្រោយពីបានអភិសេកណាជាមួយព្រះនាងយសោធរាពំពាបានទទួលគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិណាបន្តវេនអំពីព្រះវរបិតាមកក្នុងព្រះជន្ម29ព្រះវស្សាព្រះអង្គក៏បានចេញទៅសាងភ្នោះណាបំពេញនៅបារមីធម៌ណាបំពេញនៅនេក្ខមធម៌ដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងជាតិចុងក្រោយណាចម្រើនពរនេះគឺជាអត្ថន័យសំខាន់ចំណុចទី1ដែលយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើបុណ្យវិសាខបូជានឹងគឺដើម្បីរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតចាកគួរព្រះវរមេត្តានៅថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខក្នុងឆ្នាំចចម្រើនពរកណាសាធុណានេះជាអត្តន័យទី1លោកយាយលោកតាលោកពុកអ្នកម្ដាយបានស្ដាប់ហើយគឺប្រពឡើងយើងធ្វើឡើងនេះដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ប្រសូតណាខ្ញុំកណាសូមលើកជាសំណួរមិនទាន់រតនានិមន្តបកស្រាយចំណុចទី2និងចំណុចទី3ទេសូមរតនានិមន្តព្រះអង្គបញ្យល់តើផលប្រយោជន៍បានមកពីការធ្វើនៅវិសាខបូជាយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរត្រង់ចំណុចទី1ហ្នឹងចង់និយាយថាទូលមានព្រានបដៅដឹកនាំមនុស្សសង្គមមនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបានទទួលយកផលកម្រៃទាញយកពីការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិរំលឹកថ្ងៃប្រសូតដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដល់វិជារាជសពថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរសូមរតនាចម្រើនពរនៅចំណុចទី1ណាជាចំណុចសំខាន់តាមពិតការកើតឡើងជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខហៅថាជាតិតិទុក្ខណាជាតិបញ្ជូនទៅកាន់ជរាបញ្ជូនទៅកាន់ព្យាធិបញ្ជូនទៅកាន់មរណៈជាតិកំណើតរបស់សត្វលោកជាអសារៈបានន័យថាវាអត់មានប្រយោជន៍ទេពីព្រោះកើតហើយនាំឲ្យចាស់នាំឲ្យឈឺនាំឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងវាអត់មានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ណាព្រះអរិយបុគ្គលលោកខ្លាចការកើតលោកអត់ខ្លាចស្លាប់ទេដូចជាព្រះអរហន្តណាពីព្រោះតែកើតនឹងហើយកើតវាប្រមូលយកមកទាំងអស់ប្រមូលយកមកចាស់ប្រមូលឈឺប្រមូលអ្វីគ្រប់យ៉ាងមកដោយសារតែមានជាតិកំណើតនេះឯងអញ្ចឹងបានជាលោកខ្លាចការកើតចុះហេតុអីបានជាយើងបែរទៅជានាំគ្នាត្រេកអរសាទរអនុមោទនាក្នុងថ្ងៃប្រសូតក្នុងថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅវិញណាដោយសារតែថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះហើយទើបឈានទៅរកការត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ឈានទៅរកការរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គដែរបើមិនមានការប្រសូតបើមិនមានការកើតរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វទេក៏មិនមានការត្រាស់ដឹងដែរណាចម្រើនពរអញ្ចឹងយើងប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជាយើងរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងយើងបានពិចារណានៅក្នុងវ័យទី1គឺបឋមវ័យយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះណាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូអញ្ចឹងថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គមានបារមីគ្រប់គ្រាន់បំពេញមក4អសង្ខ័យ1សែនកាប់ផែនដីហើយក៏ដោយព្រះអង្គក៏ត្រូវឆ្លងកាត់នៅបឋមវ័យព្រះអង្គត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឃើញទេព្រះអង្គបានសិក្សារៀនសូត្រនៅចំណេះជំនាញផ្សេងនៅក្នុងសំណាក់លោកអាចារ្យវិស្វាមិត្រ
ណាសិក្សាអក្សរសាស្ត្រគណិតសាស្ត្រសិក្សាទស្សនវិជ្ជាសិក្សានៅវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនឡើងសោយរាជឡើងក្រងរាជបន្តវេនពីព្រះវរបិតាពីព្រោះព្រះអង្គជារាជទាយាទណាជារាជទាយាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតាំងចិត្តគិតថាតើវ័យបឋមវ័យទី1របស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះវ័យបឋមរបស់យើងគឺយើងត្រូវខំសិក្សាស្វែងរកនៅចំណេះដឹងផ្សេងចំណេះជំនាញផ្សេងទុកដាក់នៅក្នុងខ្លួនថ្មីត្បិតថាយើងត្រូវគិតគូរធ្វើសិលមានសទ្ធាមានសិលអីចឹងហើយប៉ុន្តែអារឿងហ្នឹងពពុទ្ធសម្ដែងទៅក្រោយទៀតប៉ុន្តែវ័យបឋមហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀនភិក្ខុសាមណេរត្រូវតែរៀនបរិយត្តិធម៌រៀននៅសាលាពុទ្ធិកសិក្សាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងតាំងពីបឋមមធ្យមរហូតដល់ឧត្តមសិក្សាត្រូវតែឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្រណានឹងបែកខាងភិក្ខុសាមណេរបើខាងពុទ្ធបរិស័ទជាគរិយាវាសជាក្រហមនៅក្នុងបឋមអ្វីហ្នឹងយើងក៏ត្រូវតែមានការសិក្សារៀនសូត្រផងដែររៀនសូត្រទាំងវិជ្ជាផ្លូវលោកទាំងវិជ្ជាផ្លូវធម៌ដោយសារតែយើងអត់បានរៀនសូត្រនឹងហើយដែលយើងល្ងងយើងអត់ចេះហ្នឹងគេសួរគាត់ថាតើបុណ្យមាឃបូជាមានន័យថាម៉េចបុណ្យវិសាខបូជាមានន័យថាម៉េចយើងអត់ដឹងណាអាហ្នឹងជាទោសនៃអវិជ្ជាទោសនៃការមិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍បឋមអ្វីណាត្រូវធ្វើម៉េចវ័យកណ្ដាលមជ្ឈិមអ្វីត្រូវធ្វើម៉េចបច្ឆិមអ្វីវ័យចុងក្រោយនឹងត្រូវធ្វើម៉េចណាអាហ្នឹងគឺអត្ថន័យសំខាន់ដែលយើងទាញយកជាប្រយោជន៍គឺដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នានឹងយកតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូធ្វើជាគំរូឃើញទេសូម្បីព្រះអង្គក៏ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងវ័យបឋមនឹងដែរឯយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្រត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងវ័យបឋមនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាចម្រើនពរកណាសាធុកណាអំបញ្ញមាញ់ប្រគុណម្ចាស់បានបញ្យលតកតងកំណត់នៅខត្តរកទី1គឺកំណត់យកថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ប្រសូតហើយចុះនៅខត្តរកទី2ណាទ្រង់ប្រពដល់អ្វីដែរបងណាសម្រិទ្ធនាងចម្រើនពរតកតងនឹងអ្នកខត្តរកទី2ដែលយើងរំលឹកទៅដល់ដែលយើងនាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាហ្នឹងគឺរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ណាព្រះបរមពោធិសត្វព្រះសិទ្ធត្ថរបស់យើងណាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃពុទ្ធ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខក្នុងពេលចិត្តភ្លឺណាក្នុងព្រះជន្ម35ព្រះវស្សាណាព្រះអង្គចេញសាងភ្នោះក្នុងបច្ចុប្បន្ន29ព្រះអង្គបំពេញទុក្ករកិរិយាអស់6វស្សាអញ្ចឹងដល់បច្ចុប្បន្ន35ព្រះវស្សាព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណយើងហៅឲ្យខ្លីមកថាបានត្រាស់ជាពុទ្ធណាគឺនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខក្នុងឆ្នាំរកានៅក្នុងឧរុវេលាប្រទេសណាដែនសេនានិគមក្បែរដងស្ទឹងនេរញ្ជរាសពថ្ងៃតំបន់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺជាតំបន់មួយស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋពិហាណាអ្នកស្រុកហៅថាពុទ្ធគយាអញ្ចឹងដែរណាគឺជាតំបន់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងចម្រើនពរកណាសាធុសូមនិគុណបញ្យល់ពាក្យថាត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងធៀបជាមួយនឹងពួកដែលគេរៀនបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាព្រោះអ្នកខ្លះគេថាការរៀនដែលបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងហើយដែលគេអាចចេះដឹងនៅចំណេះដឹងខ្ពស់គេលើកវាទៈននោះឯងថាជាបណ្ឌិតដែរណាតែខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅណាខុសគ្នាមិនដូចគ្នាទេពីព្រោះយើងរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតឬថ្នាក់ PhD ហ្នឹងគឺមានក្បួនមានសាលាមានគ្រូបានន័យថាមានគ្រូគេចេះដឹងរួចហើយយើងទៅរៀនតាមគេបំពេញ
បែបបត់បំពេញលក្ខខណ្ឌបំពេញ credit នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅយើងអាចទទួលយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតនឹងបានណាចំណែកឯការត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះអត់មានគ្រូបាអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គឡើយដូចយើងសូត្រនៅក្នុងធម៌អ្នកមោហើយណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃឥតមានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គឡើយពីព្រោះកាលពីមុនអត់មានអ្នកណាដឹងសូម្បីគ្រូទាំងអស់របស់ព្រះអង្គដូចជាគ្រូវិស្វាមិត្រណាអាចារ្យអាឡារៈតាបោះឧត្តកតាបោះគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់ចេះអត់ដឹងនៅក្នុងសព្វញ្ញុត្តញ្ញាណដែរចេះដឹងតែក្នុងវិជ្ជាលោកីប៉ុណ្ណោះតាមណាចេះដឹងតតាមគ្នាមកអ្វីដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងគឺព្រះអង្គស្វែងរកដោយខ្លួនឯងស្វែងរកឃើញដោយខ្លួនឯងណាព្រះអង្គចាក់ធ្លុះបានត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការបំពេញបារមីរយៈពេល4អសង្ខ័យនិង1សែនកាប់ផែនដីរួចហើយជាតិចុងក្រោយព្រះអង្គគង់ចម្រើននៅអានាបានសតិកម្មដ្ឋានក្រោមម្លប់ពោធិព្រឹក្សណាហើយក៏បានសម្រេចនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដែលយើងហៅថាបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនឹងហើយបាននិយាយថាការដែលយើងរៀនសូត្របានថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឬក៏ថ្នាក់បណ្ឌិតវាខុសគ្នានឹងការបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាអាចារ្យវិស្វមិត្រណាឬក៏អាឡារៈតាបោះឧត្តកតាបោះហ្នឹងមិនមែនជាគ្រូរបស់ព្រះពុទ្ធទេមិនបានមកនិយាយណែនាំថាណែសធាត់ណែឯងត្រូវអង្គុយយ៉ាងនេះត្រូវដកដង្ហើមយ៉ាងនេះត្រូវពិចារណាយ៉ាងនេះទើបបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធអត់ទេសូម្បីតែខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរណាអញ្ចឹងការដែលបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនេះគឺព្រះអង្គរកឃើញដោយព្រះអង្គឯងដែលពីមុនមកអត់មានអ្នកណាដឹងអត់មានអ្នកណាត្រាស់ដឹងទេអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រៀបដូចជាកូនច្បងណាបើប្រៀបដូចថាមន់មកសម្បុកអញ្ចឹងមេបានពងមកហើយព្រះអង្គបានចោះទម្លុះអាសម្បកពងមន់ហ្នឹងចេញមុនគេណាចាក់វាកូនមន់មកសម្បុកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយវាកាលណាវាញាស់មកវាចឹកអាកូនខ្លះទាល់តែមេវាជួយចឹកសម្បកអានឹងបានវាចេញមករួចតែអាកូនខ្លះអត់ទេវាចឹកនឹងចំពោះវាចេញមកតែម្ដងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគឺជាបុត្រច្បងជាកូនច្បងដែលព្រះអង្គចេញអំពីសម្បកក្នុងទីនេះសំដៅយកអវិជ្ជាដែលព្រះអង្គបានរកឃើញមុនគេបានត្រាស់ដឹងមុនគេណាព្រះអង្គបានរកឃើញធัวព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងធัวហើយព្រះអង្គយកទៅបង្ហាត់បង្រៀនណាយកទៅបង្ហាត់បង្ហាញដល់សាវកដតីណាដូចជាបញ្ចវគិតាបោះជាដើមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានទទួលយកមេរៀនរបស់ព្រះអង្គទៅហើយយកទៅប្រតិបត្តិក៏បានសម្រេចនៅលោកុត្តរធម៌បានត្រាស់ដឹងធម៌ដោយព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គឧទានថាអូណូអញ្ញាកោនដញ្ញៈបុត្ររបស់តថាគតបានឃើញធម៌ហើយតាគឺបានឃើញធម៌ឃើញដូចអ្វីដែលព្រះអង្គបានឃើញព្រះអង្គឃើញយ៉ាងម៉េចព្រះអញ្ញាកោនដញ្ញៈហ្នឹងក៏បានឃើញដូចជាព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះអង្គជាព្រះបរមគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌ដោយព្រះអង្គឯងឥតមានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គឥតមានសាស្ត្រាចារ្យណាមកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះអង្គឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធឡើយចាណាសាធុណាពីព្រោះណាលោកយាយលោកតាអាចជ្រាបហើយណាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺបានមកពីការសាងបារមីអស់កម្រៃប្រមាណ4អសង្ខ័យកម្រៃ1សែនកាប់បានព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតមកការសន្សំបុណ្យបារមីរបស់ព្រះអង្គសុទ្ធតែនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃកុសលមួយហៅថាវិវត្តគាមនីកុសលទៅទៀតណោះណាកណាសូមអរគុណជានៃកបកាសណាកណានិយាយអំពីបដិលាភីណាបដិលាភីចង់និយាយថាផលដែលបានតបមកវិញពីការធ្វើបន់រំលឹកថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងដូចម្ដេចដែរណាសូមរតនាមួយចម្រើនពរផលប្រយោជន៍ដែលបានពីការដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជារលឹកទៅដល់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺយើងពិនិត្យមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឆ្លងកាត់វ័យទី1ព្រះអង្គបានសិក្សារៀនសូត្រហើយវ័យទី2
ព្រះអង្គទទួលបាននៅលទ្ធផលណាវ័យទី1ដូចជាការសាងបារមីអញ្ចឹងវ័យបឋមណាហើយដល់វ័យទី2គឺជាវ័យមួយដែលព្រះអង្គត្រូវបានសម្រេចផលណាបើប្រៀបធៀបមកយើងជាមនុស្សសាមញ្ញទូទៅថាមជ្ឈិមវ័យគឺជាវ័យដែលយើងត្រូវស្វែងរកទ្រព្យណាខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកទ្រព្យបំពេញការងារជាប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នមានឧទ្ធានសម្បទាអារក្ខសម្បទាជាដើមហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវស្រង់យកប្រយោជន៍ពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសារតែការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយទើបយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលនៅពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើគ្រាន់តែការត្រាស់ដឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គអត់បានចែកចំណែកធម៌នឹងដល់យើងព្រះអង្គក៏អត់មានគុណអីសម្រាប់យើងដែរពីព្រោះគុណកន្លែងណារបស់ព្រះអង្គគុណត្រង់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងធម៌ហើយព្រះអង្គចែកចំណែកធម៌នឹងដល់យើងឲ្យយើងបានសិក្សាបានប្រយោជន៍ដូចជាព្រះអង្គដែរហ្នឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃផងឥឡូវព្រះអង្គបានបំពេញប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ហើយព្រះអង្គក៏ជួយប្រយោជន៍របស់សត្វលោកបំពេញប្រយោជន៍ឲ្យសត្វលោកនឹងឲ្យបានសម្រេចដូចជាព្រះអង្គដែរណាដូចជាព្រះអង្គបំពេញនៅព្រះពុទ្ធកិច្ចទាំង5ណារយៈពេល45ព្រះវស្សានៃការត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺពេលព្រឹកព្រះអង្គស្ដេចយាងបិណ្ឌបាតប្រោសត្វពេលថ្ងៃរសៀលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រោសត្វហើយពេលប្រលប់ព្រះអង្គប្រទានឱវាទដល់ពួកភិក្ខុពេលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រព្រះអង្គឆ្លើយដោះស្រាយប្រស្នាពពួកទេវតាហើយពេលចិត្តភ្លឺព្រះអង្គប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យរបស់សត្វលោកនឹងគឺជាលោកដ្ឋចរិយាណាឬក៏ប្រយោជន៍សម្រាប់សត្វលោកទូទៅដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកតម្រាប់តាមតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបំពេញនៅប្រយោជន៍ទី1ណាហៅថាអត្តដ្ឋចរិយាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គដល់ពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គបានបំពេញនៅប្រយោជន៍ទី2សម្រាប់សត្វលោកគឺលោកដ្ឋចរិយាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សសត្វទូទៅទាំងអស់ក្នុងលោកដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំរូតាមព្រះអង្គបើសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទយកតាមគំរូរបស់ព្រះអង្គអាត្មាភាពគិតថាសាសនាយើងនឹងបានរីកចម្រើនហើយប្រទេសជាតិយើងក៏បានរីកចម្រើនដែរពីព្រោះវាអត់មានមនុស្សមានគំនិតអាត្មានិយមនឹងជ្រុលហួសហេតុពេកអត់មានគំនិតសួនតួណាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គជួយស្រោចស្រង់សត្វលោកហ្នឹងគឺជួយប្រកបដោយទឹកចិត្តករុណាអត់មានប្រាថ្នាចង់បានប្រយោជន៍ពីសត្វលោកមកវិញទេមិនមែនដូចអ្នកឲ្យបាយជ្រូកឯណាអ្នកឲ្យបាយជ្រូកវាអត់មានទឹកចិត្តករុណាទឹកចិត្តអាណិតអាសូរដល់សត្វជ្រូកហ្នឹងទេបន់ឲ្យតែជ្រូកនឹងធំគ្រប់គីឡូដើម្បីនឹងថ្លឹងលក់ឲ្យគេណាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោសត្វនេះគឺក្នុងប្រតិករុណាជាករុណាគុណជាអបមញ្ញធម៌ជាអបមញ្ញគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅណាក្នុងគោលបំណងមួយចង់ឲ្យសត្វលោកនឹងបានឆ្លងរួចពីសេចក្តីទុក្ខណាអត់មានចង់បានផលប្រយោជន៍អីពីសត្វលោកមកទាំងអស់សូម្បីតែកិត្តិយសគេឈ្មោះការសរសើរអមិសៈលៀបសការៈអីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់លៀបសការៈបច្ច័យ4ហ្នឹងព្រះអង្គចាត់ទុកដូចជាលាមកហ្នឹងកណាអាហ្នឹងបើនិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយតាក់ទងនឹងមហាសុបិននិមិត្តមុនការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គសុបិននិមិត្តឃើញច្រើនណាប៉ុន្តែក្នុងចំណោមសុបិនមួយព្រះអង្គឃើញថាព្រះអង្គយាងចង្ក្រមនៅលើភ្នំលាមកដ៏ធំប៉ុន្តែជាការអស្ចារ្យគឺព្រះបាទទាំងគូរបស់ព្រះអង្គវាអត់ជាប់អត់ប្រឡាក់លាមកធម្មតាយើងដើរជន់លាមកវាប្រឡាក់ជើងតែព្រះអង្គដើរជន់លាមកហើយអត់ប្រឡាក់ជើងបានព្រះអង្គព្យាករព្រះអង្គណាទស្សទាយថានៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធពេលណាកិត្តិយសគេឈ្មោះលៀបសការៈបច្ច័យ4គឺកើតឡើងដល់ព្រះអង្គប្រៀបដូចជាភ្នំប៉ុន្តែព្រះតីរបស់ព្រះអង្គ
អត់ដិតដាមអត់ជាប់ជំពាក់នឹងលៀបសការៈនិងបច្ច័យ4ទាំងអស់នឹងទេចម្រើនពរកណាសាធុកណាចឹងអរគុណជានាយកបកាលោកយាយលោកតាលោកពុកអ្នកម្ដាយបានស្ដាប់ប្រសង្ឃដីការបស់ព្រះដេចព្រះគុណហើយណាអញ្ចឹងដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទមិនលើកសួរអំពីការធ្វើបន់រំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនោះទេគឺចូលដល់នឹកខត្តរៈទី3ណាដែលពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រពធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាដែរនោះគឺធ្វើដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានណាបរិនិព្វានបើមនុស្សធម្មតាគេហៅថាមរណៈឬក៏ស្លាប់ឬក៏អនិច្ចធម៌ឬក៏ងាប់ដើមឈើអីគេប្រើពាក្យថាងាប់ឬក៏ស្លាប់នឹងដែរណាអញ្ចឹងត្រង់អត្តន័យនេះចុះហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាទៅជាបន់ធ្វើបន់រំលឹកថ្ងៃដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅវិញណាគួរតែកុំធ្វើពីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងបើយើងគិតឲ្យដិតដល់ទៅវាដូចជាកើតនៅសោកៈសេចក្តីសោកសៅខ្សឹកខ្សួលទុកកតោមនុស្សទុកច្រើនណាស់ទុកទាំង12កងហ្នឹងនេះគុណណាប៉ុន្តែទៅជាអ្នកប្រាជ្ញខាងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងពិភពលោកទៅជានាំគ្នាធ្វើបន់រំលឹកថ្ងៃនឹងទៅវិញតើមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចណាសូមអរតនានុមោទនាចម្រើនពរល្អណាស់សារៈប្រយោជន៍សារៈសំខាន់ហ្នឹងគឺមានធំធេងសម្រាប់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែតើយើងចេះគិតចេះពិចារណាដែរអានេះដូចយើងទៅបន់សពអញ្ចឹងណាបើសិនបើយើងទៅគ្រាន់តែផឹកស្រាសបាយលោឡាអាហ្នឹងវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេអត់បានប្រយោជន៍ពីការដែលយើងទៅបន់សពនឹងទេណាការដែលយើងរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានណានេះជាមហាអ្នកខត្តរៈទី3ណាដែលយើងធ្វើដើម្បីរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានណាពីព្រោះអត្ថន័យបុណ្យវិសាខបូជាមាន3អាត្មាភាពសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាយើងធ្វើដើម្បីរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតទី1ទី2រំលឹកដល់ថ្ងៃព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទី3ដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងក្រោយពីព្រះអង្គបំពេញព្រះពុទ្ធកិច្ចទាំង5រយៈពេល45ឆ្នាំហើយព្រះអង្គមានប្រជញ្ញ80វស្សាគត់ណាចម្រើនពរព្រះអង្គក៏ពិចារណាមើលអាយុសង្ខារត្រូវអស់នៅក្នុងប្រជញ្ញ80ហ្នឹងព្រះអង្គបានដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារចំពោះមុខក្រុងមារួចហើយណាហើយក៏បានរំលត់ខន្ធបរិនិព្វាននៅថ្ងៃអង្គារ15កើតខែពិសាខឆ្នាំអសញ្ញណានៅក្នុងនគរកុសិនារាណាចម្រើនពរការដែលយើងប្រារព្ធធ្វើពិធីវិសាខបូជាណារំលឹកទៅដល់មហាអ្នកខត្តរៈទី3ពោលគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យកើតនៅធម៌សង្វេគណាធម៌សង្វេគដែលយើងហៅថាសង្វេគោណាពីព្រោះហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យវាមាន3បសាទោសង្វេគោតេសុចរិតាបសាទោយើងបានជ្រះថ្លាពេញចិត្តព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គប្រសូតអានឹងយើងជ្រះថ្លាយើងពេញចិត្តហើយត្រឹមត្រូវហើយសបាយអបអរសាទរដូចពួកទេវតាមាអិនព្រំពួកគ្រុឌពួកកន្ធប់នាំគ្នាទៅស្រែកជ័យខុសណាអបអរសាទរព្រះអង្គអានឹងជាតួប្រសាទចិត្តតួប្រសាទោហើយចុះដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានក៏បានបុណ្យបានកុសលដែរហៅថាសង្វេគោនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងសង្វេគតក់ស្លុតរន្ធត់ចំពោះអាយុជីវិតសង្ខារសត្វលោកដែលកើតមកមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាយើងគិតពិចារណាថាអំបាលសូម្បីតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គរំលត់អស់កិលេសរាគៈទោសៈមោហៈព្រះអង្គមានបារមីដ៏អស្ចារ្យមានបុណ្យដ៏អស្ចារ្យបានត្រាស់ដឹងនៅសព្វញុត្តញ្ញាណប៉ុណ្ណឹងហើយគង់តែព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានចុះបើយើងជាមនុស្សចុះចំណងបើយើងជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាវិញតើយើងអាចគេចរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេមរណន្តាំងហិជីវិតាំងយើងមិនអាចគេចរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេណាអញ្ចឹងយើងគិតពិចារណាដល់អាយុជីវិតសង្ខារដូច្នេះហើយ
ជាវ័យទី3របស់យើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកទានសិលភាវនាសិលសមាធិបញ្ញាដើម្បីជាទីពឹងទៅក្នុងបរលោកខាងនាយពីព្រោះយើងកើតមកទៀងតែនឹងស្លាប់ណាជីវិតកើតមកវាត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងសត្វលោកមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងរាជបជាទាំងនិមឺនសពមុខមន្ត្រីអុកញ៉ាកាឡាហោមគង់ព្រះរាជាប្រអិនប្រព្រំណាទាំងអស់តើកើតមកហើយត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងណាពេលដែលស្លាប់ទៅវិញហើយអត់អាចយកអ្វីទៅជាប់តាមជាមួយខ្លួនបានទេមានតែផលបុណ្យហើយនឹងផលបាបដែលខ្លួនបានធ្វើប៉ុណ្ណឹងអ្នកដែលធ្វើបុណ្យតែងបានទៅកាន់សុគតិភពឯអ្នកធ្វើបាបតែងធ្លាក់ទៅសោយទុក្ខនៅក្នុងនរកអញ្ចឹងជាឧបការៈមួយជាគុណប្រយោជន៍មួយជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងដល់ស្មារតីរបស់យើងកុំឲ្យយើងមានសេចក្តីភ្លើតភ្លើនធ្វេសប្រហែសភ្លេចខ្លួនកុំឲ្យយើងនឹងស្វឹងក្នុងវ័យស្វឹងក្នុងអាយុជីវិតថាអាយុជីវិតសង្ខាររបស់ខ្លួនឯងនឹងវាទៀងរស់នៅអមតៈរាប់ម៉ឺនសែនលានឆ្នាំគឺយើងទាំងអស់គ្នាទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងនេះជាការពុញ្ញៈស្មារតីជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកស្មារតីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងចេះធ្វើអំពើល្អកុំឲ្យឆ្លោះប្រកែកគ្នាកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាដាក់គ្នាពីព្រោះទាំងអ្នកចាញ់ទាំងអ្នកឈ្នះទាំងអស់គ្នាទីបំផុតទៅគឺបើមិនដុតគឺកប់បើមិនកប់គឺដុតដូចតែគ្នាអញ្ចឹងប្រយោជន៍អីដែលយើងត្រូវចងអាឃាតព្យាបាទគ្នាប្រយោជន៍អីដែលយើងត្រូវធ្វើអំពើបាបកម្មប្រយោជន៍អីដែលយើងត្រូវចងកម្មចងពៀឆ្លោះប្រកែកគ្នាពាក់មុខយៈដាក់គ្នាមិនព្រមជានានឹងគ្នាសោះមើលតែខ្លួនឯងនឹងមានជីវិតអមតៈតើយើងឆ្លោះគ្នាចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាយកទៅណាបើទីបំផុតយើងមើលណែសូមបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់តែបរិនិព្វានចុះយើងទាំងអស់គ្នាតើអាចកិច្ចរួចពីសេចក្តីស្លាប់បានទេហើយយើងលោភលន់យកទៅណាលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងខំលោភលន់ទៅរកស៊ីអាកកហត់ឈាមគេនឹងយកទៅណាត្រូវទុកចោលនៅលើផែនដីនឹងទាំងអស់នេះជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទនៅក្នុងវ័យទី3ហ្នឹងពិចារណាវ័យទី3ហ្នឹងត្រូវស្វែងរកប្រយោជន៍ទៅបរលោកវ័យទី1ត្រូវខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រវ័យទី2ត្រូវខំប្រឹងប្រែងសាងប្រយោជន៍ខ្លួនប្រយោជន៍អ្នកដទៃវ័យទី3គឺសាងប្រយោជន៍ទៅបរលោកដោយពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គផ្ដែផ្ដាំជាចុងក្រោយមុននឹងព្រះអង្គរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វាននៅក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រហ្នឹងព្រះអង្គផ្ដាំនឹងភិក្ខុទាំងឡាយនិងបរិស័ទទាំងឡាយជាគ្រាចុងក្រោយណាព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយណាហើយចុះឥឡូវនេះតថាគតប្រាប់អ្នកទាំងឡាយឲ្យបានដឹងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមានសេចក្តីសាបសូន្យជាធម្មតាមានកិរិយាកើតឡើងហើយនឹងវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យទៅវិញជាធម្មតាដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងកិច្ចការទាំងពួងឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះចំណុចកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវទាញមកឲ្យបានជាប្រយោជន៍ឲ្យបានមកជាខ្លឹមសារក្នុងពេលដែលយើងទៅចូលរួមបុណ្យវិសាខបូជាតើយើងបានធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនយើងហើយនៅតើយើងបានធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិយើងហើយនៅដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សកុំឲ្យស្លាប់ទៅវិញទៅទេណាគេថាស្លាប់ដូចពស់រស់ដូចកង្កែបណាចម្រើនពរហ្នឹងគឺជាអត្ថន័យដែលយើងអាចទាញយកមកជាប្រយោជន៍ចម្រើនពរសាធុពីរោះណាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយយកទៅគិតពិចារណាអត្តន័យទាំង3ទី1គឺប្រសោតមានន័យថាមានជីវិតមកហើយមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាសាងបារមីមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេយើងគួរតែធ្វើជាមនុស្សល្អមានសិល5សម្រាប់ជីវិតដែលយើងបានកើតមកនេះដល់តែយើងបានសន្សំបន់សពថ្ងៃទម្រាំនឹងមច្ចរាចូលមកដល់ហ្នឹងប្រៀបបាននឹងការសន្សំបន់ទុកសម្រាប់ត្រាស់ដឹងដែរមានន័យថាទី3គឺរំលឹកដល់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានជោគជ័យ
ក្នុងអត្តភាពជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ណាហើយក៏បានយកនៅធម៌ទាំងអស់នោះបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ដល់បរិស័ទទាំងឡាយទាំងពួងហើយក្រោយមកថាព្រះអង្គពូកែខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គិតមិនរួចអំពីមរណភ័យនោះឡើយណាត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាគួរតែរំលឹកមើលថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងគួងតែព្រះអង្គបរិនិព្វានចុះយើងនេះខោមិនខោអាវមិនអាវនេះតើខំគ្នាដល់ណាទៀតណាតើតងនឹងសង្ឃដីកាខាងចុងមាញ់នេះដែលពុគុណម្ចាស់បានលើកឡើងហើយតើតងទៅនឹងអបមាទធម៌ណាគ្រាន់តែមានធម៌មិនប្រមាទយើងអាចសាងបាននៅអ្វីសពបែបយ៉ាងក្នុងអត្តភាពដែលមានជីវិតកើតមកហើយនឹងសម្រាប់ទីពឹងរបស់ខ្លួនបានណាដោយពេលវេលានៅសល់តែ6នាទីទៀតអស់ហើយសន្មតថា3នាទីទៀតចុះណាប្រគេនព្រះអង្គតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដល់ថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែវិសាខហ្នឹងគួរធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះរៀបចំភ្ញីផ្កាតងត្រូវដោតឬយ៉ាងម៉េចជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយណាសូមរតនាចម្រើនពរណាក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទណាជាឧបាសកឧបាសិកាជាអ្នកគោរពរាប់អានពុទ្ធសាសនាគប្បីរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យណាគ្រឿងសក្ការៈបូជាញាតិញោមចេះដឹងគ្រប់គ្នាហើយយើងរៀបចំទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមធនធានទៅណាទៅតាមធនធានទៅអត់មានប្រកបរាប់ជាដូចយើងសែនព្រេនកងម៉ាថ្ងៃឆេងមេញឬក៏ថ្ងៃអីទេណាទៅតាមមានតាមបានទៀនធូបផ្កាភ្ញីគ្រឿងក្រអូបណាបូជាថ្វាយចំពោះគុណប្រតនត្រ័យទៅហើយយើងថ្ងៃវិសាខបូជានឹងអញ្ជើញទៅវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្នាណាព្រោះនឹងឲ្យនាំយកនៅទេយវត្ថុផ្សេងណាបើពេលព្រឹកយើងយកចង្ហាន់ប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃអញ្ចឹងទៅហើយពេលថ្ងៃរសៀលយើងនាំយកនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីហ្នឹងទៅវត្តថ្វាយបូជារំលឹកគុណបរតនត្រ័យណាយើងសមាទានសិលណាស្ដាប់ព្រះសង្ឃទេសនានៅនឹងវត្តទៅតាមកម្មវិធីផ្សេងដែលវត្តអារាមនីមួយបានរៀបចំណាប៉ុន្តែជាពិសេសនៅតាមគេហដ្ឋាននៅតាមផ្ទះរបស់ញាតិញោមហ្នឹងណាត្រូវដោតទង់ពុទ្ធសាសនាឲ្យបានគ្រប់គ្នាក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនិកក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យមាឃបូជាហ្នឹងត្រូវតែដោតចងទង់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនៅពីមុខផ្ទះគ្រប់គ្នាចម្រើនពរឲ្យឃើញប្រងព្រាតទាំងអស់គ្នាទៅ90% ជាងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគឺថាក្នុងចំណោម10ផ្ទះវាមាន9ផ្ទះជាងហើយដែលជាអ្នកដោតទង់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយមួយទៀតអាត្មាភាពគិតថាល្អបើសិនយើងអាចធ្វើបានក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាហ្នឹងយើងកុំឲ្យផឹកគ្រឿងស្វឹងណាចម្រើនពរណាយើងរក្សាសិល5អានឹងជាការល្អហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ញោមញាតិដែលមិនមានសិលនៅញៀនញ៉ាមនឹងគ្រឿងស្វឹងគ្រឿងញៀនថាថ្ងៃណាយើងមិនអាចតមបានប៉ុន្តែលើកលែងមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាយើងផ្ដាច់គ្រឿងស្វឹងមួយថ្ងៃទៅអាត្មាមិនជឿថាវាស្លាប់ទេចាណាត្រឹមតែមកអត់គ្រឿងស្វឹងមួយថ្ងៃមិនដល់ថ្នាក់ដាច់ពោះស្លាប់ទេអាត្មាមិនជឿណាហើយគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដែលជាប់តាក់ទងនឹងគ្រឿងស្វឹងគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺគួរតែកុំឲ្យមានណាហើយខាងផ្នែកអាជីវករអាជីវកម្មដែលសម្លាប់សត្វក៏គួរតែកុំឲ្យសម្លាប់សត្វនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាណាការលក់ដូរគ្រឿងស្វឹងការចរាចរណ៍គ្រឿងស្វឹងគួរតែកុំឲ្យមាននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាពីព្រោះពិធីបុណ្យនឹងជាពិធីបុណ្យសំខាន់ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់យកពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋពុទ្ធសាសនាជាសាសនាប្រចាំជាតិហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គហាមមិនឲ្យកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វមិនឲ្យផឹកគ្រឿងស្វឹងមិនឲ្យចរាចរគ្រឿងស្វឹងអញ្ចឹងថ្ងៃណាយើងគោរពមិនបានប៉ុន្តែគួរតែថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជានឹងយើងតមួយថ្ងៃទៅចម្រើនពរកណាសាធុ